Hi, I'm Dr. Vaishnavi Veerapaneni, consultant dermatologist at Vishwasa Skin and Hair Clinic, Madhapur, Hyderabad. Let's talk about hair loss today. Let's start with hair loss in women. Hair loss అనేది ఒక చాలా painful subject for young females. అలా హెయిర్ పెయిన్లెస్గా పడిపోతుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంటుంది, ఎస్పెషలీ ఫర్ యంగ్ ఫీమేల్స్. కొంతమంది లేట్ టీన్స్ నుంచి హెయిర్ ఫాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దెన్ దేర్ లైక్ ఏంటి ఇంత జుట్టు పడిపోతుంది, షవర్కి వెళ్ళాలంటే భయపడతారు, జుట్టు దూకోవాలంటే భయపడతారు, లేకపోతే ఎప్పుడైనా రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసి చూసుకుంటుంటారు ఎంత హెయిర్ వచ్చింది ఈసారి అని. అండ్ ఐవ్ సీన్ కేసెస్ వేర్ వాళ్ళు అసలు తలస్నానమే చెయ్యరు బికాస్ తలస్నానం చేస్తే చాలా హెయిర్ పడిపోతుందని. దాన్ని ధైర్యం చేసి ఏం కాదని దే టెల్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ దెన్ తలస్నానంకి వెళ్తారు. అప్పుడు చూస్తే ఆ డ్రెయిన్ దగ్గర ఇంత కట్ ఆఫ్ హెయిర్ ఉంటుంది అనమాట. సో that's very painful, especially for young adults and young girls who don't know how to deal with it. They don't have the tools or they don't know what to think of all this hair loss because hair was never an issue for them. They don't think of it, they just comb it and tie it and put some hairstyles and play with it, and suddenly it becomes a huge issue that sits in their head and then it just occupies their entire head space rent free, and that's all they think about. Idi kontamandiki effect avvakapochu, that's fine, but this video is for people who it becomes a massive psychological burden and who just keep thinking about it, who are always preoccupied with it. Especially I was one of those people when in my late teens, when I entered med school, my hair loss started. That is all I would think about. I would not go to the mess to eat my food properly. There were times I skipped because I was like, oh, what are the other people thinking about my hair loss? Although I'm sure they were not, everybody has their own issues, but then you, when you're such a young adult, you don't know what to think of, you don't know how to deal with all this hair loss. And then that was all I would talk to my father about, who's also a physician. I'd be like, take me to someone, make this stop, make this go away, I don't want to think about this anymore, I want a head full of hair. And I'm sure chaala mandi ila feel aitaru. So first you go to a dermatologist if you're feeling like this, and you don't even have to feel the full extent of all these feelings. Even when you feel like, oh, this is an issue, I've noticed it, this has increased, go to a dermatologist. Enduku ante it could be hypothyroidism, it could be hyperthyroidism, so thyroid abnormalities ayindochu, anemia valla padocchu మీ హెయిర్, ఎనీ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల పడవచ్చు, ఎనీ అక్యూట్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ లైఫ్ వల్ల పడవచ్చు, ఎనీ అదర్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఎఫెక్టింగ్, ఎనీ అదర్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ దాట్ కుడ్ బి కాజింగ్ దిస్. ఎప్పుడో డెంగ్యూ లేదా ఎనీ అదర్ ఫీవర్ లేకపోతే ఎనీ సివియర్ సోర్ థ్రోట్ ఎనీథింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత ఈ హెయిర్ ఫాల్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఎనీథింగ్ కుడ్ బి అ కాజ్ అండ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు గో టు అ డాక్టర్ సో దట్ దే విల్ థింక్ ఫర్ యూ అండ్ దే విల్ టెల్ యూ దీనివల్ల అవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద డయాగ్నోసిస్, ఈ ల్యాబ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి, దిస్ ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్ పాత్, దిస్ ఇస్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ యువర్ ట్రీట్మెంట్ అని వాళ్ళు చెప్తారు. సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వాట్ యూ కెన్ డూ అబౌట్ ఇట్, and then how to follow up with your physician. Your dermatologist will tell you, but the first step is meeting with your doctor. Also just feel, కొంతమంది ఉంటారు చాలా ఓవర్వెల్మ్ అయిపోతుంటారు, ఎక్కడ బిగించాలో తెలీదు. సో what they do is they only ask parents and friends and they do not reach out to physicians. వాళ్ళు డర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఈ హోమ్ రెమెడీస్ అన్ని తయారు చేస్తుంటారు. కొంతమంది ఎగ్ వైట్స్ పెట్టుకుంటుంటారు జుట్టులో, కొంతమంది దే పుట్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ హెయిర్ మాస్క్, మేథీ హెయిర్ మాస్క్, కర్డ్ హెయిర్ మాస్క్, మిల్క్ ఏయో పెడుతుంటారు తలలో. కొంతమంది ఆనియన్ జ్యూస్ తీసేసుకుని ఆనియన్ జ్యూస్ పెట్టుకుంటుంటారు. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ నాట్ హెల్ప్ బికాజ్ అక్కడ డయాగ్నోస్ ఎవరు చేస్తున్నారు, మీకు విటమిన్ డెఫి ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తున్నారు. ఇంకోటి, వెన్ యూ ఆల్సో గో దే ఆస్క్ యూ మీ డయట్ ఎలా ఉంది, మీ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లేకపోతే మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది, ఇంకేమన్నా హార్మోనల్ అండర్ కరెంట్స్ ఉన్నాయా, మీ మెన్సెస్ రెగ్యులర్గా ఉన్నాయా లేదా. కొంతమందికి రెగ్యులర్గా ఉన్నా కూడా హార్మోనల్ అండర్ కరెంట్స్ ఉంటాయి, ఇట్స్ క్వైట్ పాసిబుల్. సో దెన్ దట్ యువర్ డాక్టర్ హ్యాస్ టు టెల్. Sometimes they even have to involve an endocrinologist to make sure that everything is running smoothly. కొంతమంది ఉంటారు ఈ విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటాయని టెస్ట్ చేయించుకుంటారు కానీ adequate గా రిప్లెనిష్ చేయరు, లేదా దే థింక్ ఓ ఇది విత్ ఇన్ నార్మల్ లిమిట్స్ లోనే ఉంది కదా. యు నో వాట్, షో యువర్ రిపోర్ట్ టు ద ఫిజిషియన్, దే విల్ టెల్ యూ ఎంత నార్మల్ లిమిట్ ఆఫ్ అ హెయిర్ గ్రోత్, దే విల్ టెల్ యూ and then they will replenish you adequately. If there is another vitamin test or other micronutrients they want you supplement with also, they will tell you. So go to a physician. Then ఇంకోటి ఏంటి, డయాగ్నోస్ చేయాలి ఇది ఎటువంటి రకమైన హెయిర్ లాస్లో చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో ఎందులో మీరు ఫాలో అవుతారు. కొంతమంది ఉంటారు అక్యూట్ హెయిర్ లాస్ అయిపోయిన తర్వాత క్రానిక్కి వెళ్ళిపోతుంటారు, అంటే ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ అలా హెయిర్ పోతూ ఉంటుంది, దానికి మీరు వెళ్ళకుండా ఆపాలి. అట్లీస్ట్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఇంకొంతమంది ఏ ఫేజ్లో వస్తారు, ఆల్రెడీ క్రానిక్ ఫేజ్లోనే వస్తారు, అంటే వాళ్ళు అక్యూట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు సడన్గా అంత హెయిర్ లాస్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇఫ్ దే డు నాట్ రీచ్ అవుట్ ఆర్ దే డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డన్ ఆర్ దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ అ డయాగ్నోసిస్ టు బిగిన్ విత్, దెన్ దే గో టు ద క్రానిక్ ఫేజ్. ఆ క్రానిక్ ఫేజ్ వెళ్ళిన వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్స్ చేయాలి, ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి. అప్పటికి
ఎప్పటికైనా ఆపాలి. ఇలానే అవుతూ ఉంటే కొంతమందికి ఏంటి అంటే ఫీమేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారు బాల్డింగ్ ఓన్లీ మేల్స్లోనే ఉంటుంది, లేకపోతే ఒకవేళ ఫీమేల్స్కి బాల్డింగ్ వచ్చినా అది ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 50 ఉంటుంది. దట్స్ నాట్ ట్రూ. బాల్డింగ్ యంగ్ ఏజ్లో కూడా రావచ్చు, అమ్మాయిలకి కూడా రావచ్చు, యంగ్ ఏజ్లో అమ్మాయిలకు కూడా రావచ్చు. సో అక్కడ దాకా వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ డయాగ్నోసిస్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ బాల్డింగ్ అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్ ఎనీ హార్మోనల్ అండర్ కరెంట్స్ ఉన్నాయా, ఇస్ ఇట్ అ ప్యూర్ జెనెటిక్ థింగ్, లేకపోతే ఇది మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్, లేకపోతే వాట్ ఈస్ అగ్రవేటింగ్ దిస్ అని చూసుకోవాలి. ఇంకోసారి స్కాల్ప్లోనే ఇష్యూ ఉండొచ్చు, అంటే ఏంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండొచ్చు. సో అందుకని యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ పర్సన్. గోయింగ్ ఇన్ పర్సన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ ఐడియా. దెన్ దే విల్ సీ ఎనీ ఫ్లేకింగ్ ఉందా, లేకపోతే ఏమైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందా, ఎనీ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ షాంపూస్ ఇవ్వాలా, ఎనీ యాంటీ ఫంగల్స్ ఇవ్వాలా, ఇన్ఫ్లమేటరీ బర్డన్ ని లోడ్ ని ఎలా తీసేయాలి, ఏం వాడితే తగ్గుతుంది, తగ్గిందా లేదా, ఆల్ దిస్ యువర్ ఫిజిషియన్ విల్ నో. మీ ఫాలో అప్ విజిట్స్ లో కూడా చూస్తారు. ఇవన్నీ కూడా చేయకుండా జస్ట్ ఏదో ఈ డిఐవై మాస్ మేడ్ ఎట్ హోమ్ పెట్టుకుంటే మాత్రం యూ విల్ నాట్ get to the root cause. Identifying the root cause and then getting you evaluated, then diagnosing you, then putting you on a good treatment plan and having a follow up, and if need be procedural therapies and regenerative therapies like PRPs gani, GFCs gani will take help of these things, and then we will tell you what is the right plan for you. The treatment plan is not same for everybody. It really depends upon your diagnosis, your blood test, how you're reacting to the medication, what kind of supplemental replenishment do you need, even how is your sleep, how is your diet, how is your exercise, the many factors, and all of this will be covered during the counseling session. So please go to a doctor. Do not delay, do not uncover an unnecessary pattern hair loss. ఒకవేళ మీకు అది జస్ట్ ఒక అక్యూట్ ఫేజ్లోనే ఆగిపోయేది ఉంటే దాన్ని ఆగిపోనియండి. మరీ సాగదీసి క్రానిక్ వెళ్ళడం, ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్కి వెళ్ళడం అవ్వకుండా కూడా మనం చూసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద టిప్స్ ఫర్ టుడే.